بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی دو مختلف کارروائیوں میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہرنائی میں فتنہ الخوارج کے 12 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز سے شدید جھڑپ کے بعد دہشت گرد مارے گئے۔ بسیمہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کو ٹریک کر کے مؤثر کارروائی کی۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر کا سب سے بڑا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت 331 روپے 17 پیسے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 335 روپے 86 پیسے ہو گئی۔ اب ہر ہفتے قیمتیں تبدیل ہوں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے بعد دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 50% تک اضافہ ہوا، جبکہ وزیر اعظم معاملے کو دیکھ رہے ہیں تاکہ عوام پر بوجھ نہ پڑے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر موجود ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ ہمسائے ملک میں لگنے والی آگ نے پورے خطے کو لپیٹ میں لے لیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف بھرپور جواب۔ ایران نے وعدہ صادق 4 کی 24ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ ایران نے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ خرم شیر 4 خیبر اور فتح میزائل داغ دیے۔ خیبر شکن میزائلز کی تل ابیب میں تباہی۔ آئرن ڈوم ایک بار پھر ناکام۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ وہ لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر پھر حملے۔ تہران کے مختلف علاقوں میں زوردار دھماکے۔ پاکستانی سفارت خانے کے قریب دھماکہ۔ اسرائیل کا آزادی اسکوائر کے قریب فوجی اڈے پر حملہ۔ 7 روز میں شہادتوں کی تعداد 1332 ہو گئی۔ اور پاک افواج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیاں۔ پاک افغان سرحد پر جوب سیکٹر اور قلعہ سیف اللہ سیکٹر سے ملحقہ دہشت گرد ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ مؤثر کارروائی کے دوران افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی دو مختلف کارروائیوں میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہرنائی میں فتنہ الخوارج کے 12 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز سے شدید جھڑپ کے بعد دہشت گرد مارے گئے۔ بسیمہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کو ٹریک کر کے مؤثر کارروائی کی۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر کا سب سے بڑا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت 331 روپے 17 پیسے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 335 روپے 86 پیسے ہو گئی۔ اب ہر ہفتے قیمتیں تبدیل ہوں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے بعد دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 50% تک اضافہ ہوا، جبکہ وزیر اعظم معاملے کو دیکھ رہے ہیں تاکہ عوام پر بوجھ نہ پڑے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر موجود ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ ہمسائے ملک میں لگنے والی آگ نے پورے خطے کو لپیٹ میں لے لیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف بھرپور جواب۔ ایران نے وعدہ صادق 4 کی 24ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ ایران نے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ خرم شیر 4 خیبر اور فتح میزائل داغ دیے۔ خیبر شکن میزائلز کی تل ابیب میں تباہی۔ آئرن ڈوم ایک بار پھر ناکام۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ وہ لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر پھر حملے۔ تہران کے مختلف علاقوں میں زوردار دھماکے۔ پاکستانی سفارت خانے کے قریب دھماکہ۔ اسرائیل کا آزادی اسکوائر کے قریب فوجی اڈے پر حملہ۔ 7 روز میں شہادتوں کی تعداد 1332 ہو گئی۔ اور پاک افواج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیاں۔ پاک افغان سرحد پر جوب سیکٹر اور قلعہ سیف اللہ سیکٹر سے ملحقہ دہشت گرد ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ مؤثر کارروائی کے دوران افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔
बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खारिज के 15 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हरनाई में फितना अल खारिज के 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद झड़प के बाद दहशतगर्द मारे गए। बसीमा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी को ट्रैक करके मौसर कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 361 रुपए 17 पैसे जबकि डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे हो गई। अब हर हफ्ते कीमतें तब्दील होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम मसनूआत के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50% तक इजाफा हुआ, जबकि वज़ीर आज़म मामले को देख रहे हैं ताकि अवाम पर बोझ न पड़े। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हमसाय मुल्क में लगने वाली आग ने पूरे खित्ते को लपेट में ले लिया। इसराइली जारहियत के खिलाफ भरपूर जवाब। ईरान ने वादा सादिक 4 की 24वीं लहर का आगाज कर दिया। ईरान ने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। खुरम शेर 4 खैबर और फतह मिसाइल दाग दिए। खैबर शिकन मिसाइल्स की तेल अवीव में तबाही। आयरन डोम एक बार फिर नाकाम। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फिर हमले। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाके। पाकिस्तानी सिफारत खाने के करीब धमाका। इसराइल का आज़ादी स्क्वायर के करीब फौजी अड्डे पर हमला। 7 रोज में शहादतों की तादाद 1332 हो गई। और पाक अफवाज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान और फितना अल खारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। पाक अफगान सरहद पर जोब सेक्टर और किला सैफुल्ला सेक्टर से मुलहका दहशतगर्द ठिकानों को तबाह कर दिया। मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खारिज के 15 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हरनाई में फितना अल खारिज के 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद झड़प के बाद दहशतगर्द मारे गए। बसीमा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी को ट्रैक करके मौसर कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 361 रुपए 17 पैसे जबकि डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे हो गई। अब हर हफ्ते कीमतें तब्दील होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम मसनूआत के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50% तक इजाफा हुआ, जबकि वज़ीर आज़म मामले को देख रहे हैं ताकि अवाम पर बोझ न पड़े। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हमसाय मुल्क में लगने वाली आग ने पूरे खित्ते को लपेट में ले लिया। इसराइली जारहियत के खिलाफ भरपूर जवाब। ईरान ने वादा सादिक 4 की 24वीं लहर का आगाज कर दिया। ईरान ने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। खुरम शेर 4 खैबर और फतह मिसाइल दाग दिए। खैबर शिकन मिसाइल्स की तेल अवीव में तबाही। आयरन डोम एक बार फिर नाकाम। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फिर हमले। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाके। पाकिस्तानी सिफारत खाने के करीब धमाका। इसराइल का आज़ादी स्क्वायर के करीब फौजी अड्डे पर हमला। 7 रोज में शहादतों की तादाद 1332 हो गई। और पाक अफवाज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान और फितना अल खारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। पाक अफगान सरहद पर जोब सेक्टर और किला सैफुल्ला सेक्टर से मुलहका दहशतगर्द ठिकानों को तबाह कर दिया। मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।